নমস্কার, আপনারা দেখছেন বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ। আমি সঞ্জীব সিং। প্রথমে আজকের সংবাদ শিরোনাম। কাছাড় পুলিশের এনকাউন্টারে হত দুই কুখ্যাতি অপরাধী আবুল হোসেন বড়ভুইয়া ও কমরুল ইসলাম ওরফ লেকই। জোড়াবাড় থেকে আনার পথে মেঘালয়ের সামনে হলো এনকাউন্টার। মণিপুরে ভূস্খলনে নিহত হওয়া বড়খলা সমষ্টির ডালতলা জিপির ধলচড়া দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা ধীরেন্দ্র কুড়ির পরিবারে বিষাদের ছায়া। সরকারি সহযোগিতার করা হলো আপিল। কাছাড় জেলায় বন্যা পরবর্তী রোগ ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বললেন কাছাড়ের জেলা উপায়ুক্ত কীর্তি জলি। শিলচরের বেথুকান্দি বাঁধ কাটা নিয়ে 3 জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বিভিন্ন যুবকের চলছে তল্লাশি। শালচাপড়া জিপির ঘাগরাপাড় এলাকায় পানীয় জল সমস্যা নিয়ে ক্ষুব্ধ মহিলারা সংবাদ মাধ্যমের সামনে ব্যক্ত করলেন ক্ষোভ। এবারে বিস্তারিত খবর। কাছাড় পুলিশের এনকাউন্টারে হত দুই কুখ্যাতি অপরাধী আবুল হোসেন বড়ভুইয়া আবু ও কমরুল ইসলাম ওরফ লেকই। জোড়াভাড় থেকে ধরে আনার পথে মেঘালয়ের এক টোল গেটের সামনেই ঘটে এই এনকাউন্টার। অপরাধীদের কিভাবে ধরা হয়েছিল, কি তাদের ছিল পরিচয়, পুলিশ সুপার রমনদীপ কোর্টের এক সাংবাদিক সম্মেলনে তা বিস্তারিত খুলাসা করা হয়। এদিন এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন পুলিশ সুপার রমনদীপ কর। On 30th June এটা কেস রেজিস্টার হয়েছে সিলচর পুলিশ স্টেশনত दैट इन रंगीरखारी एरिया देर वॉज अ शूट आउट जिसमें माटी बारी का कुछ झगड़ा लेके देर वॉज अ शूट आउट। वहाँ से वन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग सो वी गॉट अ लीड दैट द मेन एक्यूज्ड देर वॉज एन FIR नेम्ड एक्यूज्ड द मेन एक्यूज्ड बाय द नेम अबू वो कोई गाड़ी लेके ही इज़ मूविंग टुवर्ड्स मेघालय। तो एतु इन्फॉर्मेशन पोआर पिछत आमार OC सिलचर टीम लोईपलाई ताक चेस करिब कारणे गईसे। The entire Meghalaya they chased but because of landslides, because of network issue तो हेतु चेस माने टाइम लगी से and then finally because it was an important this thing तो जोराबाट पुलिसक आमी इनफर्म करिसु। सो फाइनली आमी ताक जोराबाट धरा पाइसु। सो जोराबाट जेतिया आमी धरा पाइसु तार पिছত ताक आमी आफ्टर एप्रिहेंशन सो 3 जन मानु आमी पाइसु। आमी आबू बुली मानु जी आसे जी FIR नेम्ड एक्यूज्ड आसे ताक विचारी गईसु किंतु जेतिया आमी गाड़ीत रखाइसु जी गाड़ीत गईसे जेतिया गाड़ी धरा पाइसु तेतिया आमी पाइसु कि तार लगत आरु दुटा मानु आसे एटा आसे अनवर आरु एटा लेकई। लेकई जी आसे ही आमार कचार डिस्ट्रिक्ट आरु अन्य बराक वैली डिस्ट्रिक्ट और एटा माने ही इज अ वांटेड क्रिमिनल त्योर उपरत बेसी केस आसे डकैतीर केस आसे व्हीकल लिफ्टिंग केस आसे आरु किडनैपिंग केस आसे एक्सटॉर्शन केस आसे। तो ही वॉज अ वांटेड क्रिमिनल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आमी तेतिया ताक पाइगोल आरु तार लगत जी एटा आरु मानु आसे अनवर हेटू तिनिटाक आमी ताते जी एमार फॉर्मेलिटीज कोरिप्लाई तो OC सिलचर ताक आनी आसे। तो थ्रू आउट I mean this happened yesterday so then coming through Meghalaya by road so it's a area which is prone to landslides and traffic jam बेसी थाकी आसे ताते। सो आनार पिछत आमार दुटा गाड़ी आसे सो one vehicle was carrying one culprit and the other vehicle was carrying 2 of the culprits। So one vehicle because I told you कि there was a huge traffic jam one vehicle got
ahead of the second vehicle, and second vehicle আছে এইটো পিছত ৰৈ গ'ল। so সোনাপুৰ ক্ৰছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আগত আপুনি জানে গেট আছে, MVI গেট আছে, তাতে ট্ৰাফিক জাম বিৰাট আছে, তো গাড়ী শ্ল' হৈ গৈছে, গাড়ী মানে almost it was a standstill kinds of a movement. Tate in the taking cover of the darkness and slow movement of the vehicle, hetu ji duta dakayat ami amar gadit ase, hetu gadi darwaza khuli plai tu palai gol। tak amar OC aru logor ji sub inspector aru constable ase, hiyotok tak rokhabok chesta korise, kintu they are dreaded criminals, so they were just running away। so in order to effect the arrest, minimum force was used। so in that tak goli lagise aru hi tate pori gol। ami tat immediately OCG ase, OC tak uthai plai PHCG ka line ase tak loi goise, tate doctor first aid di plai hiyotok SMCH ot refer korise, kintu SMCH যেতিয়া হি পাইছে তেতিয়া after reaching SMCH doctor declared them, both of them brought dead। এটা লেকই বুলি মানুহ আছে আৰু এটা আছে আবু, দুইজনকে। और जो बाकी रह गया था third one was in the second vehicle, তো হিটো গাড়ী তো আগত গ'ল, যেনে মই আপোনাক কৈছোঁ হি আগতে গ'ল, তো হিটো reached the police station। the second was lost in the maze of the vehicles। Abu is also dead। The age of these two deceased? Lekoi is around 35 years and Abu would be around 27 years। और जो आया है जो जिसको पकड़ के लेके आए, he is 23 years of age, Anwar। are these three connected anyway to the breach incident? No। So it's a totally separate thing. They are otherwise criminals, as I told you. They are engaged in dakati, they are engaged in robbery, they are engaged in vehicle lifting, in extortion, kidnapping, those kind of activities। Okay ma'am, thank you। पूरा नाम? पूरा नाम इसका है कमरुल इस्लाम, लेकोई बुली तक बोलता है, एंड सेकंड ऐसे अबुल हुसैन बारभुइया, अबू बोलता है उसको। कमरुल इस्लाम alias लेकोई। कमरुल इस्लाम alias लकोई, एंड सेकंड इज अबुल हुसैन बारभुइया alias अबू। घर का है? इनका है एक तो सईदपुर और एक उत्तर कृष्णापुर, सिलचर बेसिकली। মণিপুরে ভূস্খলনে নিহত হওয়া বরখলা সমষ্টির জারুলতলা জিপির ধলতলা দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা ধীরেন্দ্র কুটির পরিবারের লোকজন এই খবর পাওয়ার পর বিষাদের পরিবেশে লিপ্ত হচ্ছেন। খবর শুনে তারা মর্মাহত হয়ে পড়েন। এই পরিবার রোজগারের একমাত্র সাধন ছিল ধীরেন্দ্র কুড়ি, তারপর আর পরিবারে রোজগারের কেউ নেই। ধীরেন্দ্র কুড়ির এই ভূস্খলনে মৃত্যু হওয়ায় পরিবারের সুখের ছায়া নেমে এসেছে। উল্লেখযোগ্য যে তার পরিবারে রোজগারের মানুষ কেউ না থাকায় তার দুটি সন্তান ও একটি সন্তানের একটি কিডনি বিকল হয়ে পড়েছিল। সে বহুদিন থেকে বিছানায় আছে। সরকারের কাছে গ্রামের মহিলারা দাবি রাখেন যে এই অসহায় পরিবারকে সরকার যাতে সাহায্য করেন। বিধায়ক মিসবাহুল ইসলাম লস্কর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিবার সদস্যদের সান্ত্বনা তো প্রদান করলেন, কিন্তু কোনো ধরনের আর্থিক সাহায্য কিংবা সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন না, যার ফলে এলাকার নাগরিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের পরিস্থিতির উপলব্ধি করা হলো। বিশেষ করে মই হিমন্ত ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, হিমন্ত ছাৰক নমস্কাৰ জনাই কৈছোঁ যে আমাৰ পাড়াৰ ধীৰেন কুৰি তেখেত আজি 2 বছৰৰ পৰা কিবা জেগাৰ নাম মণিপুৰ এটা কোম্পানীত ৰেলৰ কোম্পানীত কিবা কাজ কৰি আছিলে, ভাত চাত বনাই ৰকুক হিচাপে আছিলে। তেখেত যোৱা 10 ফেব্ৰুৱাৰীতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে তেখেতৰ তিনিজন তিনিজনেই বেমাৰী। তেখেতৰ ঘৈণীয়েক তেখেতও বেমাৰী। এজনৰ কিডনি নাই, এজনৰ এপেণ্ডিক্স অপাৰেশ্যন, আৰু সৰু ল'ৰাটো আজি 3 মাহৰ পৰা বিছনাত শয্যাগত হৈ আছে। গতিকে এতিয়া তেখেতৰ পৰিবাৰ পূৰা অসহায় হৈ গ'ল, ৰাস্তাত নামি গ'ল। আমাৰ হিমন্ত ছাৰক এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি আমাৰ এই অসহায় পৰিবাৰক কিবা হেল্প কৰে আমি এইটোৱে ধন্যবাদ জনাম আৰু ছাৰক। যদি অকণমান সাহায্য কৰে তেখেতে আমাৰ ফালে চকু তুলি চায় আৰু পৰিয়ালটো
আৰু আমি বৰকলা জিপিৰ পৰা কৈছোঁ। বৰকলা জিপিৰ কিবা ধলচৰা পাৰ্ট 2 নে জাৰলচলা জিপিৰ ধলচৰা পাৰ্ট 2 খণ্ডৰ। এই যে তিনটা বাচ্চা অসুস্থ, তারা সামনে ব্যস্ত, তারা বাবা মণিপুর 10 করিয়া মারা গেছে। তারা রেলের অফিসার ওখানে গেছিল খাজা, রেলের অফিসারে নিছে। এই বাচ্চাগুলো সামনে ব্যস্ত, সরকারের কাছেও আমরা অসুস্থ বাচ্চা, তারা সামনে ব্যস্ত, সরকারের কাছেও আমরা আবেদন। একটা সেটা 3 দিন, একটা বারবার করে পেট করে, তিনটা বাচ্চা অসুস্থ। এই সরকারের কাছে আমরা দাবি, তিনটা বাচ্চা সামনে ব্যস্ত, এই আমরা একটু সাহায্য করার লাগে। লাগাই বীরেন্দ্র নামে একটা ছেলে, আমরা ধলচরা বরকলা ব্লকের মেরে। তবে ছেলেটা আজকে প্রায় 2-2.5 বছর মণিপুর আছে, একদম জেলের লোকের থাকতো শুনছি আমরা, কুক নামি করতো। তখন তার দ্বারাই মানে পরিবারটা চলতো। এর মধ্যে ছোটো ছেলেটা খুবই অসুস্থ, কারণ 2 দিন পরে তারে লইয়া নানান দিকে মেডিকেল এটা যেতে লাগে। কারণ পরিবারটা নিরুপায়, সে মাঝে মধ্যে আগে টাকা পয়সা দিত, ওই ছেলেটা লইয়া দৌড়াতে করতো। এর মধ্যে হঠাৎ কত বুধবারেও ফোন করছে, করার পর থেকে আর কোনো ফোন নাই। পরিবারটা মন মা তখন আমরা তারা রিয়াকশন করলাম আর কি। অনসহায় পরিবারে ইয়ে করছে, এই সময় যদি আমরা পাশে না দাঁড়াই একটা কীরকম লাগে। কতটুকু করি যে বাবা, করার মতো কোনো ক্ষমতা নাই, কারণ আমার ছেলের মতো তো হেও। সরকারের কাছে ওটাই অনুরোধ যে এই পরিবারটা সরকারে একটু সুদৃষ্টি রাখার লাগে, ওটাই সরকারের কাছে একটা অনুরোধ জানাইয়া রাখলাম আমরা। পরিবারটা বড় অসহায়। কাছাড় জেলায় বন্যা পরবর্তী রোগ ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, জানালেন কাছাড় জেলা উপায়ুক্তা কীর্তি জাল্লি। জেলার মহামারী রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই রবিবার শিলচরে ডিআরডিএ কনফারেন্স হলে আধিকারিকদের নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় কাছাড় জেলা উপায়ুক্তা এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। आज हमने मीटिंग किया है सारे हेल्थ ऑफिशियल्स, सिलचर मेडिकल कॉलेज, ब्लॉक हॉस्पिटल, अर्बन, हमारे पीएचई, हमारी डीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ASRLM जो हमारे SHGs हैं, हमारे SHGs के भी मेंबर्स आए हैं, सीईओ जिला परिषद भी आए हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स का आज हमने एक्शन प्लान किया है। अभी पानी का लेवल कम होने से हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है डिजीज़ मैनेजमेंट। एपिडेमिक ब्रेक हो सकता है, इसके लिए क्लिनलीनेस हाइजीन अवेयरनेस के लिए हमने GP वाइज टीम्स विद आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, जीविका सखी को हमने डिप्लॉय किया है कि एक अवेयरनेस चलाते रहे। पैरेलली हमारे मेडिकल कैंप्स भी चल रहे हैं, वार्ड में भी हमने एक टीचर को भी डाला है टू प्रमोट अवेयरनेस। काफ़ी लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। आई अंडरस्टैंड सैनिटेशन हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। यहाँ पे हाथ धोना है, टॉयलेट जाने के बाद, खाने से पहले हाथ धोना है, खाना पकाते वक्त थोड़ा क्लीन वाटर यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। हैलोजन टैबलेट्स हम स्केल अप कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। एक टैबलेट 20 लीटर्स में यूज़ करना है, कम वाटर में यूज़ करेंगे तो पेट खराब हो जाता है। मिनिमम एक टैबलेट 20 लीटर्स में यूज़ करना है। टैंकर्स देने की भी कोशिश कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर, हमारी गार्बेज मैनेजमेंट भी वार्ड वाइज चल रहा है। मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूँ, नेक्स्ट 3 डेज हमने मैसिव स्केल अप किया है ये गार्बेज क्लीनिंग का। वार्ड वाइज में मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग गोडाउन खाली कर रहे हैं, घर खाली कर रहे हैं, आप जितना जल्दी खाली करके डालेंगे। हम रात को मैसिव प्लान सोच रहे हैं, क्योंकि दिन में ट्रैफिक जाम हो जाता है, हमारा काम खराब होता है। रात को पूरा साफ़ करने का हमने प्लान सोचा है। तो जितना आपको घर से सामान खाली करना है रोड्स पे, आप जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम इनको निकाल सकते हैं। कॉलेरा, डायरिया, ये जैसे डिजीज़ेस आ सकते हैं। इसमें सबसे प्रॉब्लम होता है कि आदमी को पानी पिलाया नहीं जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है, जितना पानी आप पीते रहेंगे उतना बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा। ये डिजीज़ेस को हमको प्रिवेंट करना है। प्लीज़ हाथ मुंह धोते रहना है, टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथ वाथ धोते रहिएगा। ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे कि सैनिटेशन और हाइजीन में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। हमारी तरफ से जितना सपोर्ट है हम कर रहे हैं। इसमें महिलाओं का स्पेशल दायित्व होता है कि घर का सफाई, रिलीफ कैंप्स में भी जो आप खाना बना रहे हैं थोड़ा उसको सफाई मेंटेन करते हुए। रैट बाइट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसमें भी सिमिलर सिम्टम्स है। डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी फीवर होता है, 2 दिन से ज़्यादा फीवर होता है। तो इमीडिएटली हमारे कोई भी मेडिकल सेंटर में आइएगा, आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। हमारा मेडिकल हेल्पलाइन भी है, दिन रात आप मेडिकल काउंसलिंग भी मिलेगा, टेलीमेडिसिन भी चलेगा। प्लीज़ रिपोर्ट कीजिएगा इफ़ इट इज़ मोर देन 2 days फीवर
एंड एक 24 आवर्स में 3 लूज स्टूल्स होता है, तो इमीडिएट रिपोर्ट करने से हम मेडिसिन दे सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। শিলচরের বেতুকান্দি এলাকায় নদী বাঁধ কেটে দেওয়ার অভিযোগে 3 যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া 3 যুবকের নাম মিঠু হোসেন লস্কর, নাজির হোসেন লস্কর এবং রিপন খান। শনিবার গভীর রাতে তাদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার তাদের শিলচর সদর থানায় রাখা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদেরকে সিআইডি দল গুয়াহাটিতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানানো হয়। একটি সূত্রে জানা যায় যে এক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়া চলবে। উল্লেখ্য, বেতুকান্দি মাথাউরি বাঁধ কেটে দেওয়ার ফলে বরাক নদীর জল শিলচর শহরকে প্লাবিত করছিল এবং যার ফলে কয়েক লক্ষ মানুষ খুবই কঠিনভাবে এতে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এখনও সেই নদীর জল বিভিন্ন এলাকা থেকে নামতে পারেনি। दादा तारा 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 साइड में आके दो तारा एक लोगे दो ना दिए साहब जो टाउन को सराउंड करता है उसके रिगार्डिंग इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज़ गिवन अस एन एफआईआर सेइंग दैट the dike was broken and this led to the inflow of water inside the town, जिसके कारण entire Silchar town डूबी हुई से और इतिया माने it has been day 13 जितिया लोग के इतिया पानी आसे Silchar town होता. So this was the allegation by the irrigation department. So during investigation we also found certain videos जहाँ पर ये लोग they are sort of saying they are confessing that they have done it and they based on that and taking leads from that अभी तक हमने इस केस में 4 लोगों को एप्रीहेंड किया है। काबुल खान, मिथु हुसैन लस्कर, नाजिर हुसैन लस्कर और रिपन खान। काबुल खान बेतुकंडी के ही निवासी हैं और इनसे भी पूछताछ जारी है। जो फर्स्ट हमने जिसको पकड़ा था काबुल खान, उसके कहने के मुताबिक कुछ और लोग इसमें जड़े हैं। सो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो और भी लोग इसके साथ जड़े हैं उनको भी अपील किया जाएगा। बट नाजिर हुसैन तो Find out who all are involved. So irrigation department ने So irrigation department gave us a case which we registered on 23rd of. They gave us a case on 23rd of May. Yeah. So this thing was inquired into because that is a procedure. So we inquired into the allegations. We found the allegations to be correct, and based on the inquiry, we registered the case. So the complaint was of. শালচাপড়া জিপির ঘাগড়াপাড় প্রথম খণ্ডের জনগণ ক্ষুব্ধ। বিগত কয়েকদিন ধরে পানীয় জল পরিষেবা না পাওয়ায় তাদের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। সময় মতো খাবার পানীয় জল তারা পাচ্ছেন না, তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে মলমুক্ত যুক্ত গোলাপ পানি তাদেরকে সরবরাহ করা হচ্ছে। এ নিয়ে কাছাড় জেলা শাসকের কাছে তারা গতকাল এক স্মারকলিপি প্রদান করেছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। জনগণ সংবাদ মাধ্যমের কাছে জানান, শালচাপড়া প্রথম খণ্ডে স্থিত পিএইচি এর পার্মানেন্ট স্থানীয় কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম বড়ভূঁইয়া নামের ব্যক্তি প্রায় সব রকমের গাফিলতি করে যাচ্ছেন। স্থানীয়দের সাথে দুর্ব্যবহার করে জল সরবরাহে তিনি সঠিক কদম তুলে ধরছেন না। সংবাদ মাধ্যমে তিনি নজরুল ইসলাম বড়ভূঁইয়া নামের স্টাফকে শালচাপড়ার পিএইচি থেকে অন্যত্র ট্রান্সফার করার জন্য দাবি তুলেন মহিলারা। নজরুল ইসলামকে আমরা ট্রান্সফার করতে চাই। আপনাদের এই জমায়েতের মুখ্য কারণটা কি? আমাদের মুখ্য কারণ হইল ওই যে শালচাপড়া পার্ট 1 যে পিএইচি আছে একটার কারণে আমরা এখানে সব ফ্যামিলি জমাইছি। এখন এখানে জল আনাত গেলে জল দেয় না, জল আনাত গেলে তার খুব তালা লাগাই রাখিতে কেউ যদি জল জুড়ে আনতে চাই তেলাই তাকেই বার করে দেয়। এক ফ্লাডের কারণে উপরের মাঝে হাঁস মুরুখ মানুষ সব উঠি এখন হাত মুখ দইতে অত জল আমরা খাওয়ার অত আনতে দেয় না আমরা গেলে আমরা কত অসুবিধাতে আছি জলের কারণে। যে ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি বলছেন উনি কি পার্মানেন্ট স্টাফ? পার্মানেন্ট স্টাফ। ওনার নাম কি? নজরুল ইসলাম। আচ্ছা, তো উনি এখানে মানে আপনাদের সাথে এরকমের দুর্ব্যবহার করেন? ওইরকম করে। আচ্ছা, তো আপনারা কি সময় মতো জল পান না? না না। আচ্ছা, এ নিয়ে কি আপনারা সরকারের কোনো দ্বারস্থ হয়েছেন বা কোনো মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন কারোর কাছে? ওই ডিসির কাছে দিছি নিয়ে কালকে নিয়ে আমরা। আচ্ছা, ডিসি ম্যাডামকে দেওয়া হয়েছে মেমোরেন্ডাম, তো এর কোনো প্রতিকার এখনো পান না? পাইছি না তো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার নাম কি? অর্চনা দাস। আর আপনাদের এই জায়গার নাম কি? এগ্রাহাট পার্ট 1। আর পিএইচিটা কোন জায়গায় আছে? শালচাপড়া পার্ট 1। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওয়াটার সাপ্লাই জল অসুবিধা
নানান হচ্ছে। এই কারণে আমরা এখানে দাঁড়াই ট্রান্সফার করার জন্য সে আমাদেরকে জল দিতে নানান ঝামেলা করে, দুর্ব্যবহার করে। না না আইলে কইব আমরা তোমরা লেফটেন্যান্ট জল নেবা তাইছো নি, আমরা তখন তাই দূর দূর করে খাদাই দিয়ে গালাগালি করে, হিও করে, তার ফ্যামিলিও করে, মানে উনি দুর্ব্যবহার করে। করে। আচ্ছা, আপনাদের এখন যে এখানে জমায়েত হয়েছেন, আপনাদের মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি? কি আপনারা সরকারের কাছে বা আমাদের জেলা উপায়ুক্তর কাছে কি আবদার করতে চান? আমরা চাই ওখান থেকে ট্রান্সফার চাই, মানে উনাকে ট্রান্সফার করার জন্য সবে মিলিয়ে চাই। এই নিয়ে কি আপনারা মেমোরেন্ডাম করেছেন? ডিসি মহোদয়ের কাছে গতকালকে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, এই যে ডিসি মহোদয়ের কাছে দিয়েছি। আবার একটু বিরতির পর বাকি খবর। Welcome to Sarla Birla Gyanjyoti Center. Here, we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyanjyoti and give them the best education they can have. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত, টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি, শিলচর।
सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, सियाह सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। ফিরে এলাম খবরে। উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দরা কাছাড় জেলার বিভিন্ন এলাকায় বন্যা কবলিত নাগরিকদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। এদিন রামনগর, লক্ষ্মীপুর, হাইলাকান্দি সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় 10টি গ্রামে তারা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কার্যকরী সভাপতি মৌলানা মবরুর আহমেদ বাগারুরি, সম্পাদক ডক্টর সৈয়দ আব্দুর নূর সাহেব, মৌলানা মুস্তাক আহমেদ বদরপুরি, মৌলানা আজিজুল হক সাহেব, মৌলানা বাহাউদ্দিন, মৌলানা শাহজাহান আহমেদ, সৈয়দ সাদিক এবং অন্যান্য প্রমুখ ব্যক্তিরা। জামাতের সম্মানিত কর্মকর্তা ওয়ার্কিং কেন্দ্রীয় কমিটি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হাজি ইউসুফুর রহমান সাহেব আছেন, যুব জামাতের কর্মকর্তা শাহজাহান আহমেদ চৌধুরী আছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নতুল জামাতর পক্ষ থেকে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নতুল জামাতর কর্মকর্তা আমরা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট সহ বিভিন্ন কর্মীয় বলিকানে উপস্থিত হয়েছে। যদিও আমরা সংগঠনের এমন কোনো ফান্ড নাই, কিন্তু এরপরেও বর্তমান অবস্থা যেরকম দেখলাম এই এলাকার মানুষের যে দুর্গতি, এটা আমরা খবর পাইয়া চিন্তা করিয়া আমরা পরিদর্শন করাইয়া আমরা যুব আহলে সুন্নতুল জামাত দ্বারা পরিদর্শন করাইয়া আমরা এখানের মধ্যে সামান্য কিছু মানুষের সাহায্য লাগিয়া আমরা খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আইছি। আল্লাহ ফাকরুল যেহেতু কবুল করুয়া, আর আমরা আরও চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আগে দিয়েও এইরকম সাহায্য সহযোগিতার। যদিও আমরা পক্ষ থেকে আহলে সুন্নতুল জামাতের পক্ষ থেকে যুব আহলে সুন্নতুল জামাত, শিলচর যুব আহলে সুন্নতুল জামাত, এমনকি করিমগঞ্জ, বাঙ্গা যুব আহলে সুন্নতুল জামাত, তারাও যথেষ্ট কাম করছে। আল্লাহ কবুল করুক তারার এই খেদমতরে। আর ইনশাল্লাহ আমরাও চেষ্টা করবো ভবিষ্যতে আরও আপনারা খেদমত করার। আল্লাহ ফাকরুল যদি আমরা তহবিল দেখবা, আমার কার্যকারী সভাপতি যেন উপস্থিত আছে, তাই আপনারা আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের তরফ থেকে এই যে ত্রাণ যে বন্টন করার ব্যবস্থাটা করা হয়েছে, আজকে খাসাড় ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা পর এর মধ্যে আজকে আমরা যে জায়গায় আছি নতুন রামনগর, এই এরিয়ার অবস্থা বড় দুর্দশা দেখিয়া আমরা দিলের মধ্যে বড় কষ্ট লাগে। আর বিশেষ করিয়া যুব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে উদ্যোগে তারা যে সাহায্য সহযোগিতা করতা, এটার লাগে আমি তারা মোবারকবাদ জানাই। আর আল্লাহ যেন আপনাদের এই বিপত্তনে উদ্ধার করে সবরে শান্তি দান করে, এই কথা হইয়া সোনাই সমষ্টি প্লাস লক্ষ্মীপুর সমষ্টি, আচ্ছা সঙ্গম জোয়ার, আচ্ছা পর্যায়ক্রমে আমরা করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, তো এটা আমরা জমাতের তরফ থেকে ত্রাণ বন্টন করা হইব। আর আজকে এটা খাসার অন্যতম এটা করা হচ্ছে। নেক্সট টাইম করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি। কুখ্যাত বাইক চোরকে গ্রেফতার করল রংপুর পুলিশ। সাধারণ যুবকদের প্রচেষ্টায় এই বাইক চোরকে গ্রেফতার করা হয়। বাইক চোরের নাম বিকি সূর্যবংশী, বাড়ি রংপুর। বাড়ির মালিক তুপখানা একটি পানের দোকানের সামনে থেকে বাইক রেখে পান খেতে যান। সেই সুযোগে সে বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় বিকি সূর্যবংশী নামের সেই বাইক চোর।
তারপর তার পিছে ধাওয়া করে হঠাৎ করেই বাইকটির পেট্রোল শেষ হয়ে যায়। রংপুর মধুরামূল পয়েন্টে এসে তখন তাকে সবাই ধরে ফেলেন এবং উত্তম মাধ্যম দিয়ে রংপুর পুলিশ ফাঁড়িতে সঁপে দেন। উল্লেখযোগ্য যে এই বাইক চুরি কাণ্ডে বিগত কয়েক বছর ধরে বিকি সূর্যবংশীর নাম আসছিল এবং বিভিন্ন বাইক চুরি ঘটনায় সে জড়িত বলে এলাকার নাগরিকেরা অভিযোগ করেন। বাইক মালিক আফজল হোসেন লস্কর এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। বাইকটা রাখি আমি খালি দোকানে গেছি, 50 মিটার হইব দোকানে গেছি। দোকান থেকে খালি জিনিস লইয়া ঘুরতে ঘুরতে বাইক স্টার্ট দিছে। এর আগে থেকে মানে এখানে ঘুরের খুব বেশি ঘোরাফেরা করেন। আমি দোকান থেকে ঘুরতে ঘুরতে মানে চাবি লাগাই নিয়ে আসলো, আমার ভুলে চাবি রয়ে গেছে, চাবিটা লাগাই নিয়ে আসলো। আমি ঘুরতে ঘুরতে মানে বাইকে চাবি লাগাইছে, লাগাইয়া 1-2 ভিতরে স্টার্ট দিছে, স্টার্ট দিয়া নাই হয়েছে। তখন আমার লগের একটা বাইরিছে, বাইরিয়া হয়েছে বাইক মানে কেটা হয়েছে, আমি কইছি লইয়া গেছে গিয়া, সেয়া বাইক লইয়া বাইরিছে। বাইক লইয়া বাইরিয়া মোটামুটি ওদিকে যাওয়ার লাগছে মদ্রাফুল গিয়া, তারা বাইক মানে তেল শেষ হয়ে গেছে, তেল ভরাত গিয়া মানে বাইক পাইছে। আর 2 নম্বরত আমি তো পুরা টাউন ঘুরিলে, এরা পুরা মোটামুটি সব মানে চারিদিকে মানে খবর লাগানি, ট্রাফিক ব্রাঞ্চে হয়েছে। তারপরে ফোন আইছে যে হ্যাঁ ধরছে কেন, তারপরে কেন আইয়া মানে তারে মুদ্রাফুল থানার কেন যাওয়া হয়েছে। সুরে মেডিকেল করার পাঠানি। আপনার নামটা কি? আমার নাম আফজল হোসেন লস্কর। আমি চুরি করছি না। কিতা করছ ভাই? ভাই আমার লগে ফ্রড হইছে ভাই। বাইক কই থেকে চুরি করে আনছো? আমি চুরি করছি না, আমারে ফ্রডে ফলাই দিছে, আমারে ফ্রডে ফলাই দিছে। বাইকটা তোরে ধরা হইছে যে পাবলিকে তোরে ধরছে, যে মেডিকেল ইকুয়েশন পাবলিকে তোরে ধরছে, যে কেন ধরছে? আমার কাছে কাগজ দিছিল না, যে ছেলেটা আমার কাছে বেচছে কাগজ দিছিল না, ওইটার লাগি আমার পাবলিকে ধরে নিছে। পাবলিকে তো কইছে যে তুই বাইক চুরি করে আনছো। না আমি চুরি করছি ভাই, বাইক সঙ্গে আছে, বাইকে সাইকে পুরো প্রমাণ আছে তার। বাইক 220 পালসার তার সঙ্গে পাওয়া গেছে, প্রমাণ আছে। শালচাপড়া ট্রাক ওনার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটি এবং শিলচর ফুড গেটস মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে আটকে পড়া বিভিন্ন বান প্রভাবিত নাগরিকদের মধ্যে শালচাপড়া অঞ্চলে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যে এলাকার বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিভিন্ন ব্যক্তিরা। ফরিজউদ্দিন লস্কর, রফিক আহমেদ চৌধুরী, ফারুক আহমেদ লস্কর, কমরুল হক বড়ভূইয়া, জসিমউদ্দিন লস্কর, আব্দুল কাদির লস্কর, আব্দুল রহমান লস্কর, শঙ্কর শীল প্রমুখ উপস্থিত থেকে এদিন বন্যাক্রান্ত নাগরিকদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন, যার ফলে বন্যাক্রান্ত নাগরিকদের মুখে কিছুটা হলেও হাসির ছায়া পরিলক্ষিত। শালচাপড়া ট্রাক অনার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটি প্লাস শিলচর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা আজকে ফ্লাডের যে দুর্যোগ মোকাবিলার কারণে আজকে যে অসহায় নিরুপায় মানুষ এসেছেন তাদেরকে আমরা রিলিফ হিসাবে চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি আমরা দিতেছি এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি যে যথাসময়ে তাদেরকে আমরা প্রায় সময় আমরা দিয়ে থাকি। বিগত বছর যখন ফ্লাড করেছিল তখনও দিয়েছিলাম এবং এবারও আমরা উদ্যোগ নিয়ে এবারও আমরা দিয়েছি এবং আরও দেওয়ার আশ্বাস রেখেছি। শুধু তাই নয়, এই কোঅর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে আমরা বারংবার এই ইয়ার্ডের রাস্তা, এই ইয়ার্ডের মেরামতির জন্য অনেক কিছু করে থাকি এবং মানুষকে সাহায্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেই। শুধু তাই নয়, এই এলাকার মানুষ আমাদের সঙ্গে জড়িত থাকায় আমাদেরকে অনেক সময় সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং তাদেরকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। শুধু তাই নয়, আজকে শিলচর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত থাকায় তারাও আমাদেরকে অনেক সময় অনেক উপকার করে, অনেক আশা ভরসা দিয়েও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং আমরা তাদের সহযোগিতায় অনেক কিছু করতে পারি। যাই হোক, আমরা যখন যেটা প্রয়োজন হয় তখন আমরা এটা সুসম্পন্ন করার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ। আমরা মাল তুলিয়ে দিলাম। আচ্ছা, আপনার এটা মানে রিলিফটা করতে গিয়ে দেওয়া কিরম মানে মানে কোন ট্রাকের শালচাপড়া ট্রাকের থেকে আপনি ভাইয়া খুশি হয়েছে? আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের
ক্রীড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা রূপমের প্রচেষ্টায় বিগত 9 দিন ধরে শিলচর শহরের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা কবলিত এলাকার নাগরিকদের মধ্যে এবং শরণার্থীদের মধ্যে আহার ত্রাণ সামগ্রী পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় সাফাই অভিযানেরও আয়োজন করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ব্লিচিং পাউডার চুন ছিটিয়ে সংগঠনের কর্মকর্তারা জনসেবার কাজে এগিয়ে এসেছেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় খিচুড়ি বিতরণ করা হচ্ছে। কিছু কিছু এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে। বন্যাক্রান্ত নাগরিকদের পাশে দাঁড়ানোয় রূপম সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মকর্তাদের প্রতি আভার ব্যক্ত করছেন বন্যাক্রান্তরা। উল্লেখযোগ্য যে জেলা প্রশাসন এবং অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা এতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। রূপম সাংস্কৃতিক সংস্থার 10ম দিন বলে আমি মনে করি। তো কেমন করে আপনারা করছেন এতগুলো সেবামূলক কাজ? আমরা বন্যায় দুর্গতদের পাশে রূপম সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যবৃন্দরা প্রথম দিন থেকে দাঁড়িয়েছি। আজ আমাদের এই ত্রাণ কার্যের 10ম দিন। আজ আমরা খিচুড়ি বিতরণ করছি। প্রথমে আমরা নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে দুস্থদের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করে এসেছি। এখন আমরা এসেছি শিলচর গভর্নমেন্ট বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে। এছাড়া আপনারা দেখেছেন শুরু থেকেই আমরা বন্যা দুর্গতদের পাশে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমরা প্রথমে পানীয় জলের যেভাবে হাহাকার লেগেছিল পুরো শিলচর শহরে, আমরা পানীয় জল নিয়ে ট্রাকে করে বন্যা দুর্গতদের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। এখনও আমরা পানীয় জল দুস্থদের মধ্যে সরবরাহ করে যাচ্ছি প্রতিদিন। এছাড়াও খাদ্য সামগ্রী, ঔষধ সব কিছুই আমরা সরবরাহ করছি, দিয়ে যাচ্ছি দুস্থদের পাশে। যারাই আমাদের কাছে আবেদন করছেন প্রত্যেকের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের সদস্যরা তাদের বাড়ি বাড়ি নিয়ে পানীয় জল, ঔষধপত্র, খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে আসছেন। আমরা এই কাজ করতে যারা আমরা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন প্রত্যেককে আমি রূপমের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সত্যি কথা বলতে কি, একটা ভালো কাজ করতে গেলে আমরা দেখেছি তখন প্রতিটি শহরেই অনেক লোক আছেন যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আমাদের ক্ষেত্রেও দিল্লি, বোম্বে, কলকাতা প্রতিটি শহর থেকে, আসামে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাদের প্রত্যেককে আমি রূপমের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ইউডিএফ সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমল সোনাই বিভিন্ন এলাকার পরিদর্শন করেন। উল্লেখযোগ্য যে শিলকুড়ি বরমবাবা মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে তিনি ভোজনালয় এবং অন্যান্য এলাকা পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন বন্যাক্রান্ত এলাকার নাগরিকদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এদিন বিভিন্ন এলাকার পরিদর্শন করে উনি ওনার বক্তব্য তুলে ধরেন সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায়। শিলকুড়ি থেকে আমাদের সংবাদদাতা শিবকুমারের বিশেষ প্রতিবেদন। आपका गाँव मानो
খবরের শেষে বরাক বার্তা বাংলার সংবাদ শিরোনাম আরও একবার। কাছাড় পুলিশের এনকাউন্টারে হত দুই কুখ্যাতি অপরাধী আবুল হোসেন বড়ভূইয়া ও কমরুল ইসলাম ওরফ লেকই। জোড়াবাড় থেকে আনার পথে মেঘালয়ের সামনে হলো এনকাউন্টার। মণিপুরে ভূস্খলনে নিহত হওয়া বড়খলা সমষ্টির জালতোলা জীবীর ধলচড়া দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা ধীরেন্দ্র কুড়ির পরিবারে বিষাদের ছায়া। সরকারি সহযোগিতার করা হলো আপিল। কাছাড় জেলায় বন্যা পরবর্তী রোগ ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বললেন কাছাড় জেলা উপায়ুক্ত কীর্তি জলি। শিলচরের বেথুকান্দি বাঁধ কাটা নিয়ে 3 জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বিভিন্ন যুবকের চলছে তল্লাশি। শালচাপড়া জিপির ঘাগড়াপাড় এলাকায় পানীয় জল সমস্যা নিয়ে ক্ষুব্ধ মহিলারা সংবাদ মাধ্যমের সামনে ব্যক্ত করলেন ক্ষোভ। এখনকার মতো বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।